صاحب جو ایک نجی ٹی وی میں اینکر بھی ہیں. بہت اہم سوال ہے ملک صاحب کے اوپر. ملک صاحب میرا سوال ہے آپ کو, کیا یہ لوگ یہاں تک آئے, کیوں آئے, ان لوگوں کے ساتھ زیادتی, یہ زیادتیاں کب تک ہوتی رہیں گی؟ اور اس کے بعد چیمہ صاحب, میں ان کا پورا نام نہیں لینا چاہ رہا, چیمہ صاحب نے جو لفظ استعمال کیے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان کو یہ کرنا چاہیے؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ جناب محمود صاحب تہاڈا. کہندے نا کہ جڑا کم نہیں سی یار رقیباں دا وہ سجن کریندے رہ گئے, جنوں اپنا سمجھ کے حال دیتا وہ وال پٹیندے رہ گئے. لا تیلی میری جھونپڑی کو ہاتھ پیر سے کہندے رہ گئے, شاکر بدلے پانی دے پٹرول سٹیندے رہ گئے. وہ صاحب گل ہے کہ بدقسمتی دے نال لو جو کہ بلڈنگ دی بنیاد ہی نہیں ٹھیک, تو بلڈنگ نے کی کھلوا. اس میرے پروگرام دیکھتے رہتے ہو, سو ینگ ڈاکٹرز ہوں, نرسز ہوں, اچھا ٹیچر ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, جب تک وہ رلا نہ لیں یہ ہمارے حکمران, ان کو چین نہیں آتا. خدا پر یقین مانیے, میں نے بڑے پروگرام کیے ہیں اور میں کوریج کرتا رہا ہوں, پریس کلب کے سامنے کرتا ہوں, ڈی چوک پہ کرتا ہوں, اور جہاں کہیں. یہ جو آج یہ ہمارے بھائی آ کے ادھر بیٹھے ہیں, یہ دیکھیں نا, میں نے رات کو بھی, یہ کیسے پڑے ہیں یار, یہ کون سا نیت ہے یار؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 5 روپے گھر کا ہے چیز, 15 روپے وہ کیسے دے گا؟ میرے گھر کا 2-3 مہینے سے بند پڑا ہے گھر, اس میں کرایہ دار کوئی نہیں تھا. بل پہ لکھا کیا آیا ہے, 1 یونٹ. پچھلے بھی کل یورپ تو کچھ 6 مہینے نے نال ڈیٹیل آندی ہے. 1 یونٹ کا بل پتہ نہیں کتنا بھیجے نے, 3670 روپیہ. اے جی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ فلانا. یار ایک چیز استعمال ہی کوئی نہیں کی تھی, وہ کیوں دے جی؟ میرے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا سیمپل بتاتا ہوں. یہ جو لوگ چیخ رہے ہیں نا ہمارے بھائی, جتنا اس ملک میں آٹو نے اس ملک کو ڈبویا ہے, آٹو انڈسٹری نے, کسی کو پتہ ہی نہیں, ہر بندے کو نہیں پتہ. یہ تو دانے تو سامنے آ گئے بھی, اگر فرض کیتا ہم 3500 کی کھاد ڈالتے ہیں تو اس سے واپس کیا آئے گا؟ یہ تو لوگوں کو پتہ ہے نا, ذمہ دار آدمی ہے, وہ دانے گن گن کے ڈالتا ہے اور وہ اس کا حساب بھی رکھتا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اس ملک کو لوٹا کیسے گیا. میرے بھائی 2017 کے میں ریٹ بتانے لگا ہوں, آپ کا دماغ کھل جائے گا. میرا واسطہ پڑا کہ مہران گاڑی سے, نئی گاڑی لائی, کبھی وہ چیز خراب, کبھی وہ چیز خراب. 2017 کے ریٹ بتانے لگا ہوں, گر نہیں جانا. یہ جو کیری ڈبے کا ویپر ربڑ ہے, ایک ربڑ, آسان لفظ نہ سمجھانا, وہ قیمت کے اسی پہ ادا کرنے 2017 دے وچ 11,500 روپیہ ایک ربڑ دی. 23,000 دی جوڑی ہو گئی. تسی مینوں یہ دسو ہول سیل دے نال ٹوٹل میرا حال ہے 2 تو 3 روپے نہ ربڑ نہیں پہنا. یہ کس بل پاس پہ کرائیں گے؟ یہ کہنے جی IMF نال ساڑ, وہ IMF کون ہے, وہ کول کون جاندا ہے؟ کسی نے دسے بھی ہے نے اج دن تک کہ IMF نال اساں کیتا, وہ آپ کر دیں تے باقی وہ کر گیا, وہ کر گیا. میں تو نہیں دیتے ایک چھوٹی جی نظم سنانا جی میں نے لکھی سی سیاسیاں تے, اور اس تو بعد میں لالے عزت نو میں دینا ٹائم, کیونکہ میرے سینئر بھائی نو اور میرے چینل تے بھی نمائندگی بھی کرتے ہیں. یہ سیاسی کردے کی ویسے تو سیاست جڑی ہے نا وہ عبادت ہے, لیکن بدقسمتی نہ ساڈے پاسے دعا. میں جے سالک صاحب میرے بڑے پرانے دوستا چوئی, تو وہ گھر میں گیا تو انہیں گڑ دی مینوں چاہ پلائی. یہ تقریباً 1999 کی گل ہے. کہ میں کہا جی یہ کی, کہنا میں احتجاج پیا کرنا, میں گڑ دی چاہ پینا. ٹھیک ہے, میں وہ لکھیا علامہ صاحب تے قائد اعظم تساں کیتی تو نہیں کوئی برائی, گوریاں تو جان چھڑا کے ساڑی بھلا واہ سینا ویریاں دے پائی, کام نہیں کر دیں قومی کاکتا, کم نہیں کر دیں. حسین خان لالا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیونکہ آپ مزدور یونین کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ یہی کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں نا, تو اس کو چاہیے کہ آج کے بعد کم از کم سیاست کا نام وہ نہ لیں. میرا اس کو پیغام ہے, اس پر 1 کروڑ 1 ارب لانا. تو سب سے پہلا تو یہ جو لوگ بیٹھے, میرا یہ ایمان ہے ان میں سے ایک آدمی بھی خاندانی طور طارق بشیر چیمہ سے کوئی کم نہیں ہے. یہ مجھ سے
आपसे तारिक बशीर चीमा से ख़ानदानी तौर पर, अखलाकी तौर पर और इस मुल्क के रईसी के तौर पर और ज़मींदार के तौर ये उनसे ख़ानदानी और अच्छे लोग हैं। अगर ये इधर आए, इधर ये बैठे, क्योंकि यहाँ जो सियासी मजमे लगते वो सियासत के लिए लगते, उसके पीछे कोई सियासी मकासद है। इनका मजमा क्यों लगा हुआ है? हम इस मुल्क को हर पाकिस्तानी कलमा पढ़ने वाला कहते ये ज़मीन मेरा माँ है, हम इस धरती के बेटे हैं, तो ये इस धरती के असल वारिस बेटे ज़मींदार हैं। मैं भी मर्दान में छोटा ज़मींदार का बेटा हूँ। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम ज़मींदार का बेटा है और हम इस ज़मीन का सीना चीर के इस मुल्क के आवाम के लिए और हम बाहर भी भेज रहे। हम चावल, हम गंदम, हम गने हम उगाते, हमारा माए, हमारे बहन, हमारे बेटे इस काम में लगा हुआ है। हमारा तालीम नहीं, हमारा सेहत नहीं, हमारा काम नहीं। अब इनके ऊपर ट्रैक्टर महंगा, इनके ऊपर बिजली महंगा, इनके ऊपर तमाम खाद की बिल खरीदो 15,000 रुपए आपको पता लग जाएगा। फिर जब बिजली का बिल दे दो तो आप हैरान हो जाएंगे, 40,000 रुपए एक अहम बिजली का बिल। इनको तो मुझे हुक्मरान कहने भी शर्म आते है। इनको तो मैं हुक्मरान नहीं कहता हूँ। हुक्मरान होते हैं माँ बाप, और माँ बाप जो है ना अपने बच्चे को मुंह में रोटी रोजी डालते हैं, उसके लिए तालीम और सेहत का बंदोबस्त करते हैं। बंदोबस्त करते हैं। इज्जत खान लाला, तारिक बशीर चीमा साहब के ये लोग वोटर हैं, ये लोग सपोर्टर हैं, उनके इलाके से आए हुए हैं। क्या उसने जो लफाज इस्तेमाल किए हैं उसको करने चाहिए थे? मेरे भाई, आपने मेरे एक सीडीए का तारुफ तो किया। मैं 42 साल से सीडीए में खिदमत कर रहा हूँ, मजदूर की नुमाइंदगी करता हूँ। उसके साथ मैं नेशनल लेबर फेडरेशन के वसासत 4 सूबों में 9 लाख लोगों को नुमाइंदे मजदूर। मुझे बहुत फख्र है कि मैं मजदूर हूँ। 45 साल से इस्लामाबाद में वो हर मीडिया, हर हुकूमत, हर चैनल के सामने खड़ा हो, मेरा बैंक बैलेंस बता दे, मेरा कोई कब्ज़गार बता दे, मेरा कोई जगह, मैं कोई माजर तो नहीं हूँ। मैं पिछले महीने 45 लाख का ज़मीन बेच के बच्चों को खिलाता हूँ। ये ज़मींदार भी मेरा तरफ पे पोश है। वो कहते हैं जब गिदड़ की मौत आते तो शेर का रुख करते। मैं तो इन मुआज़्ज़ज़ लोगों से दरख्वास्त करूंगा जूली पहन के कि बशीर, तारिक बशीर चीमा तुम्हारा घर आए, उसके गले में जूतों के हार डलवाओ। एक एक जमींदार उसके गले में जूतों का हार डलवाओ। उसका तो आग बनते कि मैं आगे गाड़ी के आगे ले दूंगा, मैं हुकूमत का गिरबान पकड़ूंगा, मैं हुकूमत हूँ। दूसरा बात, मेरे भाई, हुकूमत को चाहिए कि वो अपना ऊपर रहा करे। ये लोगों का पाकेम नहीं है। इनके उधर के पीछे जनाब इनकी जानवर है, इनका घर है, इनके चूरे हो सकते हैं, इनके चकारी हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं। ये हम सबको, ये हम सब पाकिस्तानी 22 करोड़ को खिलाने वाला ये जो मजदूर, ये किसान है। इनके हाथ क्या जैसे तारिक जैसे तारिक बशीर चीमा ने चौधरी शजात लाई के दरमियान एक बहुत बड़ा दरार डाला है, क्या अपने वर्करों के अंदर भी अपने लिए वो एक ठंडा बना चुके? वो इधर भी इस मुनाफिकत के लिए आए। पहला उसने वो मुनाफिकत किया, 4 साल 3 साल उसने इमरान खान के लोटा बन के किया। उसने बेताशा दौलत कमाए, सबसे बड़ा मिनिस्ट्री उसके पास, ठीक है। उसके बाद आगे जनाब उन दोनों भाइयों को लड़ाए, बीच में जरदारी से मार लिया। आप सारे सच के बात मेरे मुझ के निकलवा रहे, मार ले की जेब भर दिया, अगले इलेक्शन के बंदोबस्त किया। इधर भी वो मुनाफिकत पे आए। अगर वो आए, मैं बात कर सकता हूँ, इन्होंने मिडलैंड की सीट नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा इलाके के लोग, सूबे के लोग इनमें शामिल है। और मैं तो इस्लामाबाद वालों को भी दावत दूंगा कि 22 लाख लोग रहते हैं, ये हमारे मेहमान है, ये हमारा आओ इनके साथ जो भी आए हैं, हम इनके साथ हो इत्तेहाद करते हैं। और जब तक इनका मुतालबा नहीं पूरा होगा, सोकी टीवी, खबरें टीवी, ऑनलाइन डिजिटल टीवी, हम इंशाल्लाह इनकी आवाज़ बनते रहेंगे, बनते रहे और बनते रहेंगे। इज्जत खान लाला, आखिरी मैसेज यही है कि हुकूमत को अपना आप को भी मजीद बेइज्जत न करें। ये 4 दिन से पहले उन्होंने मुनाफिकत जेबतन में आए थे, इन गरीबों ने पैसे लगाए, वक्त है कि आए, उन्होंने मुनाफिकत किया। वो मुसलमान नहीं है, वो इंसान नहीं है जो कमिटमेंट करके फिर जाए। अब इनके साथ जो भी इनके मुतालबात है उसने जेब से नहीं देने, जो भी वजीर हुकूमत ने देने, इनको सब्सिडी दे, बिजली की बिल में दे, खाद के मद में दे, और जनाब उसको पेट्रोल के मद में दे, और इनको इज्जत और एहतराम से भेजे और इनसे माफ़ी मांगे। पूरा इस्लामाबाद को मखलूज कर दिया। ये हुकूमत दारुल खिलाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा उसके मुँह पर तमाचा है। मैं तो इन तमाम किसानों को सलाम पेश करता हूँ कि अपना हक लेने के लिए इधर आए। ये इज्जतदार लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, हम इनके साथ मरेंगे, जीएंगे, इधर ही रहेंगे जितना हमारा साथ है। इज्जत खान साहब, इस्लामाबाद
ٹوٹلی میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جتنے بھی لوگ ہیں آج یہ لوگ سب ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی جان نہیں، کوئی پہچان نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کا حق پھر پھوڑ دیں اور پھر پھوڑ ان کا فیصلہ کریں، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کی آگے جج کا وقت ختم ہونے جا رہے ہیں. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت